Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 29 Januari 2025 Masehi atau bertepatan dengan 29 Rajab 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim dan sholat akan diimami oleh Ustadz Haji Rusdi Naning. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin Yunus dengan pembahasan menyegarkan iman dengan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا dapat berusak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله. استغفر الله العظيم الذي لا إله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء. لا إله إلا الله وحده
من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم الحمد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما إلى ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين أكبر بنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعاصلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وارسلته رحمة للعالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولمن له حق علينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنا نسألك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اهدنا هداية المهتدين اللهم اهدنا هداية المتقين اللهم اهدنا هداية الصابرين اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, saudara, semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Minggu yang lalu kita sudah membaca satu tulisan kecil dari abah kita, kiai kita, itu mengetahui nasib diri. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan. Kita buka dahulu cawisan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum niat beriktikaf, maka kita bersama-sama niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini judul kecilnya yaitu menyucikan nur iman. Minggu yang lalu ada satu doa yang itu kita biasa dan banyak dilakukan di waktu syahrul Ramadan. Mungkin bapak-bapak, saudara masih ingat doa itu adalah Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan semua kita sudah hafal dan doa ini menjadi bagian daripada rojaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tulungannya agar kita dimasukkan golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berlindung daripada azab api neraka. Hari ini kita lanjutkan dengan judul kecil menyucikan nur iman. Bi annallaha yaghfir sahibu atau muallif hadal kitab Kiai Haji Muhammad Zain Syukri bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'ana bi ulumi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, seandainya nur imanmu itu dapat menerangi hatimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu sebelum engkau sampai ke sana, sebelum engkau sampai ke akhirat. Demikian juga engkau dapat melihat dunia ini
diliputi oleh kesuraman, keresahan, dan kepalsuan. Lalu engkau diselamatkan Allah dari pengaruh dunia tersebut, sesuai dengan firman Allah di surat Al-Syams ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Firman Allah surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih, al-ayat. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Barang siapa terasa lapang dadanya menerima ajaran Islam, sesungguhnya ia disertakan Allah dengan nur, dengan cahaya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah ada tanda dan alamat datangnya nur pada seseorang?" Jawab Rasulullah SAW, "Ya, yaitu bila seorang dikaruniai Allah nur, niscaya rengganglah dirinya dari tipuan dunia dan condong kepada akhirat yang kekal dan bersiap-siap untuk menghadapi maut sebelum tiba." Bapak saudara, di dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya capaian kita itu di akhirat, sementara dunia adalah wadah, tempat, karena kita ini manusia yang mukallaf. Jadi amaliyah itu menuju kepada akhirah itu menjadi bekal. Di kapan manusia itu melakukan sesuatu di dunia? Jadi ada perintah itu di dunia, ada perintah sholat di dunia, perintah zakat, semua perintah-perintah itu di dunia, dan juga larangan. Jadi di dunia itu bagian daripada perjalanan kehidupan manusia menuju akhirat. Nah ini ketika kita memahami bahwa al-akhirah dia itu khairun, lebih baik daripada dunia, maka banyak orang yang tertipu di dunia, seolah-olah dunia ini adalah bab akhir kehidupan, padahal kehidupan itu sangat panjang. Orang ketika dia sudah melepaskan dari dunia yang disebut dengan maut, itu akan berhadapan dengan dunia baru, dan dia tidak kembali lagi. Bahasa kerennya kata kita, dikubur, yang dikubur jasadnya, terus dia masuk dunia yang baru, di alam barzakh. Nanti terus, maka doa yang tadi kita bacakan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Nah, mudah-mudahan yang sudah terdahulu dari keluarga kita, buyut kita, siapa yang saja yang kita cintai, mereka dapatkan kuburan itu bagian daripada surga. Artinya mereka tidak punya kewajiban lagi, selesai. Jadi menuju ke akhirat itu alam yang lain yang sangat jauh, sangat jauh. Wallahu alam, ada kata wallahu alam, Allah lah yang tahu kapan itu akan dimusnahkan semua dunia ini dengan sebutan kiamat.
Kalau 2000 tahun lagi, sementara kita besoklah masuk kubur, ada kelamun. Sementara dunia ini sudah tua, sudah ribuan tahun dan seterusnya. Nah, mesti kita pahami bahwa dunia yang sekarang kita berada di dalamnya hanya bagian kecil di dalam perjalanan kehidupan, melihat kebesaran-kebesaran Allah yang Ia zahirkan, sehingga mata ini bisa menikmati dari kebesaran Allah itu, sehingga telinga ini bisa menikmati dari apa yang didengarkan kepada kita, ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kadang kita tidak kesana di dalam cara berpikirnya, bahwa dunia ini menjadi bagian kehidupan kita yang seolah-olah abadi. Coba bapak-bapak, saudara, sangat sedikit sekali di dalam kesenangan dunia orang dapatkan lewat harta itu waktu dia masih kecil. Umumnya orang berharta itu setelah 40 tahun. Umumnya. Terus kapan dia nikmatin harta itu? Kalau umurnya 50 tahun, dia jadi wong kaya umur 40 tahun, 10 tahun dia nikmati. Ada orang buat rumah seperti istana, tapi dia di ujung rambut umurnya 60, buat rumah seperti istana. Tak tahunya dia meninggal umur 65 tahun. Terus dia nikmati istana tadi berapa tahun? Kan 5 tahun. Yang nikmatinya siapa? Pembantunya 5, supirnya 6. Di pembantunya, kalau emaknya ini, dia nyari duit tidak. Dia bahkan digaji oleh majikan. Yang buat rumah siapa? Subhanallah. Begitu Tuhan akan rasakan kepada manusia bahwa dunia ini tempat untuk kita ke akhirat, bukan di awal ini. Masih panjang perjalanan kita. Maka sadaqallah ketika dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, maka mau berhati-hati. Bapak saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas berkata, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, beliau berjumpa dengan seorang pemuda dari sahabat golongan Ansor. Rasulullah SAW langsung bertanya, bagaimanakah keadaanmu hai Harithah pada pagi hari ini? Lalu jawabnya, saya sekarang menjadi seorang mukmin yang sungguh-sungguh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, hai Harithah, perhatikan perkataanmu, setiap kata itu harus ada bukti hakikatnya. Lihat. Maka jawab Harithah, ya Rasulullah, jiwaku telah jenuh, sudah merasa bosan dari dunia. Jiwaku telah jenuh, sudah bosan dari dunia, sehingga aku bangun malam beribadah dan puasa siang hari. Sekarang aku seolah-olah berhadapan dengan ars dan terlihat ahli surga yang sedang menziarahi antara satu dengan yang lain, dan seolah-olah aku melihat ahli neraka sedang menjerit-jerit di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW berkata, engkau telah melihat, tetapkanlah jangan berubah. Engkau adalah seorang hamba yang telah dikaruniai Allah nur iman dalam hatinya. Masya Allah. Bapak-bapak, jadilah dulu waktu SMP, waktu SMA, bahkan mungkin kita sempat kuliah, jadilah di saat kita bahasa Palembangnya kita galak una-una, masih amburadul gitu. Meloi dunia ini bukan main, luar biasa. Sekarang kalau lihat dari cerita ini, luar biasa. Ini kan satu tanda ketika Rasul bertanya dan dijawab oleh Aisyah, ada tak tandon nur itu? Ada. Ternyata ada kebalikan.
dari yang SMP, SMA, mungkin kuliah, bahkan mungkin di umur sekian ketika kita sudah menikah. Sekarang dia sholat aman, kemudian dia bisa puasa, kemudian dia sholat malam. Itu dirasakan oleh yang mendapatkan ini sangat luar biasa. Pertanyaannya, inilah kita dapat ke belum? Dengan gitu, kalau sudah minta kepada Allah, jangan ditarik lagi, bahkan ditambah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Siapa Wahhab itu? Allahu Jalla Jalalu berisem namanya Wahhab. Dia yang zat maha pemberi. Nah, siapa yang sudah mulai merasakan demikian, sudah ada cahaya di dalam dirinya, maka minta, ya Allah, jangan sampai itu tertarik kembali. Sebab payah kalau dia sudah balik. Nak balik lagi itu payah. Nah, maka ketika kita sudah mulai berumur, mulai terasa, terasa apa? Terasa tua. Apa ditua ke? Kan kita pacak nengok kiri kanan. Berapa banyak di sab depan? Berapa banyak sab belakang? Yang kita kalau sering ke sini misalnya, atau di tempat kita, di masjid atau di musola kita, kiri kanan kita jengok, coba kaget Ramadan. Berapa banyak yang sudah balik? Kita masih berkutat di dunia ini, alhamdulillah. Tapi mak mano kita bisa lakukan itu? Surga yang sangat jauh, sangat lama, itu bisa kita nikmati sekarang. Jadi nak surganya jangan nak nunggu kaget lama. Di alam barzah lama, nunggu kiamat lama. Mak mano saat surga sekarang? Ini ketika hadakallah, Allah yahdina, Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita hidayat, sehingga terbuka antara diri seorang hamba dengan yang dia sembah. Mak mano ada kelakuan itu, dia merasakan kesedepan, lemak, ngerasa terus, mulai dari bangun tidur dia ngerasa dibangun kemudian dia makan pagi atau dia sarapan pagi, dan dia terasa itu. Apalagi ketika dia ibadat, Masya Allah, ketika dirasakan itu, mintalah kepada Allah terus, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati. Tapi di samping itu kita minta juga, jangan, ya Allah, jangan engkau cabut yang tadi doanya, Rabbana la tuzigh qulubana. Masya Allah, terlanjut dulu. Lalu Rasulullah SAW berkata, engkau telah melihat, tetapkanlah, jangan berubah. Engkau adalah seorang hamba yang telah dikaruni Allah nur iman dalam hatinya. Allah mahdina, Allah nawwir qulubana. Lalu Haritsah berkata, ya Rasulullah, doakan aku supaya mati syahid. Maka Nabi berdoa untuknya. Selang beberapa waktu kemudian, ketika suatu hari ada panggilan untuk berjihad sabilillah, syuhada Allah, hai syuhada Allah, segeralah. Dialah Haritsah yang pertama menyambut dan pertama kali mati syahid. Ketika ibunya mendengar berita bahwa anaknya, yakni Haritsah, telah mati syahid, ia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada aku tentang anakku Haritsah. Jika ia berada di surga, aku tidak akan menangis dan tidak menyesal. Tetapi jika ia lain dari itu, dari surga, aku akan menangis selama hidupku di dunia ini. Itu kata ibunya tadi. Jawab Rasulullah SAW, hai ibu Haritsah, bukan hanya satu surga, tetapi surga di dalam surga-surga, dan Haritsah telah mencapai surga Firdaus yang sangat tinggi. Kembalilah ibu Haritsah sambil tersenyum dan bersyukur kehadirat Allah. Lalu ia menutur, bahagia bagimu hai Haritsah. Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Sayyidina Muaz bin Jabal masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis.
Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, tiap-tiap yang benar itu harus ada buktinya. Jawab Muaz, ya Nabi Allah, sekarang jika aku berada di waktu pagi terasa tidak sampai di waktu sore, dan jika sore tidak sampai kepada waktu pagi, dan terlihat kepadaku seolah-olah manusia semua dipanggil untuk menerima surahan amalnya bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian berhala-berhala yang disembah terlihat kepadaku tersiksa ahli neraka dan mendapat pahala ahli surga. Lalu sabda Nabi Muhammad SAW, hai Muaz, engkau tetapkanlah dari dan istiqomah dalam hal tersebut. Wallahu alam. Bapak saudara, artinya ketika kita memahami cahaya iman ini mulai ada di dalam diri kita, ada tarqiyah. Jadi kalau ada al-iman yazdad wa yanqus, iman itu naik atau dan turun, nambah dan berkurang. Ini ada tarqiyatul iman, naik dia. Kapan Allah yahdina, kapan itu kemudian kita rasakan amaliyah kita mulai bagus, apa-apa yang diperintahkan mulai banyak, kemudian kita sudah ada takarrub. Jadi tarqiyatul iman ada takarrub kepada Allah lewat apapun. Salat itu kewajiban yang menjadi media antara seorang hamba dan dia yang dia sembah. Salat kewajiban, satu media komunikasi antara seorang hamba dengan yang dia sembah. Seperti di bulan Isra dan Mi'raj ini, di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, perintah sholat ini media komunikasi antara seorang hamba dengan yang dia sembah. Awalnya menjadi satu kewajiban yang dia pahami di dalam keduniaan itu. Semua wajib. Kapan kita wajibnya? Setelah balik. Tapi ketika dia sudah mulai paham dan ada tarqiyah, ada peningkatan di dalam keimanan, sholat ini bukan hanya saja kewajiban, tapi menjadi kesenangan, jadi hub. Karena dia cinta kepada Allah, kemudian dia cinta kepada Rasulullah, wujudnya adalah dia ungkapkan lewat sholat ini. Jadi sholat itu menjadi kebutuhan. Nah, lewat sholat ini pula menjadi bagian komunikasi antara dia dengan Rabbnya, dan dia rasakan bahwa keberadaan dia dengan sholat yang meningkat ini itu tidak lagi di dalam hafalan yang dulu. Dia sudah merasakan dengan hubnya. Nah, di akhir dia sudah mulai ada bagian yang Allah rasakan bahwa berdirinya dia dengan tulungan Allah, karena hak Allah. Allah manifestasikan, Allah sertakan yang ada kepada kita itu bukti daripada sifat dia yang namanya ma'ani, kemudian kita disertakannya dengan sifat itu. Oh, ketika dia takbir Allahu Akbar, dia rasa tiada daya, tiada upaya. Tapi ngapa baca takbir la haula wala quwata illa billah? Maka la haula wala quwata illa billah tidak hanya di sini. Tidak boleh lipstick. Kalau lipstick nanti nggak ada rasa. Jadi mana praktek. Ini nggak bisa ngangkat ini. Bapak lihat tangan saya mengangkat ini, mesti di dalam ini kita itu tangan yang mengangkat. Tapi coba suruh kawan kita yang sudah almarhum itu parak ke tangan kita dengan tangan dia. Hei tangan kau, angkat tuh gelas. Gak bisa. Maka tangan yang ini kan sama dengan tangan yang itu. Kenapa ini bisa mengangkat? Nah, kalau kita lihat tangan yang itu ini bisa mengangkat, maka mesti ada sesuatu. Sesuatu itu yang kita tangkap apa? Haul wa quwwah.
namanya daya dan upayaku. Jadi ini masih bisa mengangkat karena ada haul, ada quwah yang itu Allah sertakan, sehingga yang terlihat kita tidak melihat lagi tangannya mengangkat, tapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelaku. Yang kawan tadi tidak pacak lagi. Kenapa ada perbedaan padahal jasadnya sama? Karena hak-hak Tuhan sudah bercerai, sudah bercerai, sudah pisah. Yang situ tinggal jasmaninya. Kalau yang di sini mesti ada dua, jasmani dan rohani. Kalau pisah pula, maka yang ada jasmani ditanam, rohani kembali kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas tak kalau ngangkat ini tadi? Misal nih sikok ini, nah ada kan kawan, nah sikok ini, yang angkat kau tidak baca. Ngapa? Karena lagi tidak berhimpun. Kalau yang ini, angkat kau, angkatnya. Terjinguknya, baca dia angkatnya. Tapi jangan jinguk tangannya baik-baik, tangannya yang ini nyatolah. Jadinya hak Allah itu disertokannya ke badan kita. Sampai sini kira-kira nyaman enggak? Prakteklah di rumah, nak duduk, nak tegak, nak ngangkat, nak apa, pakai haulillah, la haula wala quwata illa billah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya hadi ihdina ya Rabb. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma alif baina qulubina wahdina subul salam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insyaallah.